જે દુષ્ટાની વાંસાંસી ધૈર્ય, જે એકદમ કપડા છે એકદમ દુષ્ટ કપડા પહેરે છે. આનો મતલબ છે બધાને શ્રાપ દેવો કઈ સહેલો નથી. તમે શ્રાપ આપો તો સામે શ્રાપ મળે. શ્રાપ સહન કરવાની ત્રેવડ હોય તો જ કોઈને શ્રાપ દેવાય. એનો મતલબ છે આ ત્રેવડ વાળા હતા. એમનેમ કઈ દેવા જઈ શકાય? શાપ દેવાની પદ્ધતિ હતી. રક્ષણ માટે અવતાર લીધો. શેના માટે? બધાના પરીક્ષણ કરવા માટે. પરીક્ષક તરીકે કોઈ સૌથી પહેલા કોઈ પરીક્ષક હોય તો મારી દ્રષ્ટિએ દુર્વાસા છે. दुर्वा ने सबकी परीक्षा ली. परीक्षक की परीक्षा लेता है. बताइए अमरीश की परीक्षा किसने ली? दुर्वासा. जब वो युक्त संवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम, वो द्वादशी का व्रत कर रहा था, उसी समय परीक्षा लेने के लिए आए दुर्वासा. जानते हैं ये सब हम कथा. दुर्वासा केनी परीक्षा નથી લીધી, બધાની પરીક્ષા લીધી. એણે અમરીશની પણ પરીક્ષા લીધી. એમ નહીં, રામની પરીક્ષા લીધી. રામને કહ્યું કે હું તમારી સાથે મીટિંગ કરું પણ કોઈ અંદર આવવું ન જોયો. એના માટે બાર બેસાડો. લક્ષ્મણને બેસાડ્યા કે નિર્વાસન બીજું કોઈ ન આવવું જોઈએ. અંદર આ જે આવશે એને રામને કહ્યું તમારે દંડ આપવાનો, મૃત્યુદંડ. આ પરીક્ષા હતી ને, દુર્વાસાએ પરીક્ષા લીધી છે. કૃષ્ણની પરીક્ષા લીધી. કહ્યું કે હવે અતિથિ સત્કાર આને ન કહેવાય. એક કામ કરો, મારી પાસે રથ છે પણ રથમાં કોઈ છે નહીં, જોડાઈ જાવ. માં રૂકમણીને જોડાઈ જવું પડ્યું. રૂકમણીને તરસ લાગીને આજે પણ છે. રૂકમણીજીને તરસ લાગીને બહાર જ રોકાઈ જવું પડ્યું, દ્વારિકાથી બહાર. કૃષ્ણની પણ પરીક્ષા લીધી दुर्वासाए. अरे कुंती की परीक्षा ली थी. दुर्वासा जब आते थे तो कुंती भी उनकी सेवा में लगी रहती थी. और जब भोजन चाहिए तब चाहिए ही, उसी क्षण चाहिए. और गर्मा गर्म ही भोजन चाहिए, उष्णता युक्त भोजन चाहिए. और भोजन करते हैं संत महंत माने ब्राह्मण, कोई विद्वान लोग जब भोजन करते तो उनके आगे एक स्थान रखना चाहिए. भोजन की थाली रखने के लिए भी एक पाट रखी जाती है. और जैसे ही भोजन के लिए एक दिन सुबह ही सुबह निकले कि मैं अभी स्नान करने के बाद आता हूं, भोजन करूंगा, तुरंत ही आ गए. जैसे ही आकर बैठ गए और कहा भोजन भोजन. उसी समय खिचड़ी थी, कृशरह माने उसी समय जब तैयार ही कुछ नहीं था, खिचड़ी बनाकर दे दी. और वो जो स्थान में जिस भोजन पे, जिस पटरी पे भोजन की थाली रखकर भोजन करते, वो पटरी भी नहीं मिल रही थी, टेबल नहीं मिल रहा था. बाजोट મળતો નતો જમવા માટેનો. એટલે માં કુંતી પોતે બે હાથ નીચે રાખી, પગ રાખીને બેસી ગયા, થાળી ઉપર રાખી દીધી. પ્રભુ જમો. અને આના ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા દુર્વાસા. શું વાત છે! એની પીઠ પાછળ નિશાન થઈ ગયું ગરમ થાળીના હિસાબે. કહ્યું કે માગો શું જોઈએ? પછી અક્ષમાલા આપી. सबसे बड़े परीक्षक मेरे दुर्वासा वो शिव है. शिव परीक्षा लेगा ही. 3 घंटे बैठने में ऐसा ऐसा होगा. परीक्षा चल रही है. मैं देखता हूं आज कौन पास होने वाला है. आप निकल गए, समझ लीजिए आप अनुत्तीर्ण है. क्योंकि कुलपति जी रहते हैं तो परीक्षा तो होगी ही, सबकी परीक्षा ली ही जाएगी. और जब परीक्षा होगी तो आपको देखना होगा कि कौन उत्तीर्ण है, कौन अनुत्तीर्ण है. यहां द्रौपदी की भी परीक्षा ली, इंद्र की भी परीक्षा ली. इंद्र की बार बार परीक्षा ली है और द्रौपदी की भी परीक्षा ली है. जब दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे तब उनका वस्त्र निकल गया, वस्त्र चला गया नदी में बहता हुआ. और उसी समय द्रौपदी ने वस्त्र दिया था. द्रौपदे च वरम प्रादा तद अंचल विवर्धनम. कहा कि अंचलम विवर्धनम, तुमने मुझे वस्त्र दिया है कोपिन पहनने के लिए. अपने वस्त्र से अलग करके मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका आंचल बढ़ता ही रहेगा. इसलिए वो 1000 साड़ी हो गई द्रौपदी जी की. ये दुर्वासा का आशीर्वाद था. और आज भी चित्रकूट में अत्रि और अनसुया चित्रकूट में 12 वर्ष तक समाधि लगाते रहे. अवर्षण माने बारिश ही नहीं हुई तब तक. समाधि खुले, उनकी साधना पूर्ण हो तो हम सब जाए. सब लोग याचना के लिए गए. सब लोगों ने याचना की, हमें जल चाहिए, हमारे पानी જોઈએ, हमें वरसाद વિનાના છે. 1 वर्ष मारा पार्थिव पूजा नु पुण्य हूं आपने आपू छू. मैं 1 साल तक मेरी पातिव्रत्य धर्म का जो पुण्य है मैं प्रकट करती हूं. और उसी समय गंगा प्रकट हो गई.
और वहीं आश्रम के पास बहने लगी पयस्विनी, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। अलकनंदा, गुप्त गंगा, 100 मुख है। यहां हमारे आद्री में भी है गुप्त गंगा, 100 मुख वाली गंगा है। और रुक्षकुल पर्वत पर त्रिदेव प्रसन्न हुए अत्रि और अनसुईया के पास, और आशीर्वाद में कहा कि मांगिए क्या चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि आप ही हमारे वहां पुत्र के रूप में पधारे। और उसी समय ब्रह्मा से चंद्र हुए, जिस चंद्र को देवताओं ने समुद्र में डाल दिया था, इसलिए समुद्र मंथन में चंद्र प्रकट हुए। बाद में विष्णु के माध्यम से जो बेटे उत्पन्न हुए वो दत्त हुए। दत्त बावनी अनुभव तृप्ति नो उद्गार, सुणी हसे ते खासे मार। दत्त बावनी जेने 24 गुरुओं बनाव्या था। पृथ्वी तो के गुरु, आकाश तो के गुरु, अग्नि तो के गुरु, जल तो के गुरु। मुझे पृथ्वी से मिला है क्षमा का गुण, मुझे आकाश से मिला है निर्लिप्तता का गुण, मुझे जल से मिला है स्वच्छंद स्वच्छ स्वभाव। माने 24 गुरुओं की जिन्हें कल्पना की है, भागवत में विस्तृत चर्चा है, लेकिन आज नहीं करूंगा। और यही अवतार अंत में महादेव से जो उत्पन्न हुए, महादेव से जो अवतार हुआ, वो और कोई नहीं, ये दुर्वासा अवतार है। ब्रह्मपुत्रो बभूवाति तपस्वी ब्रह्मविद प्रभुः, अनसूयावतिर्धीमान् ब्रह्माज्ञा प्रतिपालक। ऐसे ही अवतार हुआ। और भी एक अवतार हुआ हनुमंत अवतार, ये भी महादेव जी का ही अवतार है। मैं कहना चाहूंगा, रह नहीं पाऊंगा। आजकल सब कहते हैं कि हनुमान जी थोड़े ही भगवान है, लेकिन भगवान है। शिव पुराण उनका प्रमाण है। समुद्र मंथन से जो मोहिनी रूप प्रकट हुआ, और मोहिनी रूप जो प्रकट हुआ, वो मोहिनी रूप जब देखकर महादेव जी वो मोहिनी रूप को देख नहीं सके थे। जब वो ग्रहण किए थे अपने गले में विष को, ए मोहिनी रूप જોઈ નહોતા શક્યા, એટલે મહાદેવજી એક દિવસ વિનંતી કરી ભગવાન નારાયણને કે પ્રભુ વિષ્ણુ ભગવાનને કહ્યું કે રૂપ તો બતાવો તમારું, મોહિની રૂપ કેવું હતું। અને મોહિની રૂપ બતાવ્યું નારાયણે, ધ્રુજી ઉઠ્યા। અને એ ધ્રુજી ઉઠ્યા એટલે મહાદેવજી એની પાછળ દોડ્યા। અને એ સમયે શિવના શરીરથી રેતસ, એક શિવમાંથી એક રેતસ સ્ખલન થયું। એક પત્રપૂટક, એક પત્રપૂટમાં રાખ્યું, એક પડિયામાં રાખ્યું અને એમાં સ્થાપિત કર્યું। અને ગૌતમની કન્યા અંજની એના કાનના માર્ગથી એને પ્રસ્થાપિત કર્યું છે। અને પ્રસ્થાપિત કરવાના કારણે એને જે ગર્ભ રહ્યો છે, ગર્ભ બીજો કોઈ નહીં, સાક્ષાત મહાદેવજીનું જ રેતસ છે। એટલે આત્મા વેજાયતે પુત્ર, વહી ઉનકી આત્મા है, समझ लीजिए। અને પછી તો સૂર્યના બિંબને નાનું ફળ સમજીને કૂદકો લગાવ્યો છે એમણે। અને માની આજ્ઞાથી સૂર્ય પાસે વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરી છે। સૂર્યની આજ્ઞાથી સૂર્યના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલા સુગ્રીવ, એ સુગ્રીવના એ મંત્રી બન્યા છે। આ એ જ હનુમાનજી છે જે હનુમાનજી માટે કહેવામાં આવે હનુમાનશ્ચ મહાવીરો રામ કાર્ય કર સદા रामदूताभिदो लोके दैत्यघ्नो भक्तवत्सलः। आ रामदूत, राम ने सर्वस्व माननारा, देह दृष्टिया दासोस्मि, जीव दृष्टिया त्वदंसकः, आत्म दृष्टिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। ये हनुमान जी है। देह की दृष्टि से राम जी, आप और मेरे बीच में जो संबंध है हमारे बीच में, वो देह दृष्टिया दासोस्मि, आप हमारे, हम आपके दास है और आप हमारे स्वामी है। जीव दृष्टिया त्वद अंशक, जीव की दृष्टि से आप अंशी है, हम अंश है। आत्मा दृष्टि से त्वम एवं अहम, आप और मैं आत्म दृष्टि से एक है। इति में निश्चिता मति। ये हनुमान जी छे। और यही हनुमान जी, આપણે એમ થાય કે હનુમાનજી એક જ પર્વત ઉપાડી આવ્યા। હનુમાનજીને ખબર નહોતી કે ઔષધિઓ ક્યાંથી ઓળખી શકે। વાલ્મીકી રામાયણમાં 2 પ્રસંગો છે, 2 વખત પર્વત લઈ આવ્યા। એક વખત પર્વત લઈ આવ્યા, એ પર્વતનું નામ છે ઔષધીય પ્રસ્થ પર્વત। ઔષધીય પ્રસ્થ પર્વત એટલે જે પર્વતની અંદર 5 ઔષધિઓ હતી, 5 ઔષધિ હનુમાનજી લઈ આવ્યા હતા।
આ દ્રોણ નામનો પર્વત લઈ આવ્યા, આપણે એમ થાય કે એ ઓળખતા ન તો ઓળખતા ન હતા એમ નહીં, વારંવાર માથાની દવા લેવા જાવીને, પેટની દવા લેવા જાવીને, આની દવા લેવા જાવીને, એના કરતા આખો મેડિકલ સ્ટોર જ લઈ આવ્યા, જેને જે જોઈએ એ. ક્યાં લેવા જાય પાછું કહીને કોઈને કંઈ થાય તો એક સાથે બધું લઈ આવ્યા. આને જ કહેવાય વિશેષતા. તમને પાણી ભરવા માટે મોકલે ને તો પાણીનો ગ્લાસ પણ આવી જવો જોઈએ, ભેગી ચા પણ આવી જવી જોઈએ, ભેગો નાસ્તો પણ આવી જવો જોઈએ. આને બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ કહેવાય. વારંવાર ધક્કા ખાય. અમારે શાસ્ત્રીજી એવા છે, એક કામ સોંપ્યું હોય 5 કામ કરીને આવે, વ્યવસ્થા જ કરી લે આખી. એને વાસ્તવિકમાં એને બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ કહેવાય. હનુમાનજી આ કર્યું છે. હનુમાનજી ઔષધિ શોધી આવ્યા હતા. પેલા મૃત સંજીવની નામની ઔષધિ, જે ઔષધિ પ્રસ્થ પર્વત ઉપર હતી, એ ઔષધિ પ્રસ્થ પર્વત લઈ આવ્યા હતા હનુમાનજી. વાલ્મીકી રામાયણમાં ઉલ્લેખ છે, 2 વખત પર્વત લઈ આવ્યા. મરેલા લોકોને જીવિત, મૃત સંજીવની, મૃત લોકોને જીવિત કરવાની ઔષધિ એ મૃત સંજીવની વિદ્યા છે. બીજી ઔષધિ છે વિશલ્યકરણી ઔષધિ. વિશલ્યકરણી, જે ઘાવ પડ્યા હોય ને એ ઘાવ ઉપર લગાડી દો તો રૂજાઈ જાય. घा जो शल्य होता है उनको रुझाने के लिए, उनको अच्छे करने के लिए विशल्य करणी नाम की औषधि. सुवर्ण करणी, તમારા શરીરમાં ગયેલી જે ક્રાંતિ છે એ ક્રાંતિ યુદ્ધમાં એ જ લડી શકે જેના જીવનમાં ક્રાંતિ છે. ફરીથી સુવર્ણ કરણી એટલે પાછી ક્રાંતિ પ્રાપ્ત થવા માટેની ઔષધિ એટલે સુવર્ણ કરણી. બીજી સંધા નામની ઔષધિ. સંધા એટલે તમારા કપાયેલા અંગ હોય ત્યાં લગાડી દો સંધા નામની ઔષધિ, જોડાઈ જાય. વિદેશના લોકો આપણા એક નાય, એનું નામ તો મને યાદ નથી, પણ એ નાયે એક અંગ્રેજ સરકારમાં એકનું નાક કપાઈ ગયું હતું. એ નાયે એ જે કેશ કાપવા વાળા છે એણે આખું નાક જોઈન કરી દીધું. ખબર પડી બધા લોકોને કે ભારતમાં નાય લોકો પાસે કોઈ પણ અંગને સાંધવાની વિદ્યા છે. એને ત્યારે ખબર પડી. હલી ગયું આખું ઇંગ્લેન્ડ કે ઓહો આવું એક બધાના વાળ કાપનારા એક નાય પાસે આવી વિદ્યા, એ નાકને પણ જોઈન્ટ કરી દે. એની પાસે સંધા નામની ઔષધિ હતી, કપાયેલા અંગોને સાંધવાની ઔષધિ એટલે સંધા. હનુમાનજી એક સાથે આ લઈ આવ્યા અને એટલું બધું કર્યું તો એ છેલ્લે પૂછે કે તમારે શું જોઈએ છે, માગો. હનુમાનજી કહે કે મારે બીજું કોઈ નહીં. સવારના પોરમાં કોઈ મારા દર્શન કરે ને તો એને જમવાનું ન મળે. મારા દર્શન સવારમાં કોઈ કરે જમવાનું ન મળે, કારણ કે મારા દર્શન કોઈને કરવા નથી. મારા ભગવાન રામના દર્શન કરી લે, મારાથી મારા ઈષ્ટથી કોઈ મોટું નહીં. આ ભાવના એટલે હનુમાનજી છે. પ્રાતઃ લેજો નામ હમારા, પ્રાતઃ લેજો નામ હમારા, તેરી દીનતા હીન મિલે આહારા, તેરી દીનતા હીન મિલે આહારા. પ્રાતઃ લેજો નામ હમારા, પ્રાતઃ લેજો નામ હમારા, તેરી દીનતા હીન મિલે આહારા, તેરી દીનતા હીન મિલે આહારા. કવન में परमा, ओ कहा हूँ कवन में परम कुलीना, परम कुलीना, कपि चंचल सम दीना, कपि चंचल सब दीना. એમણે માગ્યું છે કે મારા ઈષ્ટના દર્શન કરો. મારું તો જે પ્રાતઃ નામ લે, હનુમાનજી બોલવા કરતા રામ બોલો તો હનુમાનજીને વધારે આનંદ આવે. અને આ એ જ હનુમાનજી છે જે હનુમાનજીએ ભીમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે ચિંતા ન કરો, અર્જુનના રથ ઉપર બેસીને હું આટલો બધો કોલાહલ કરીશ કે સામેવાળાના હૃદય ધ્રુજી જશે ને અર્જુનને કોઈ મારી નહીં શકે. એ આશીર્વાદ મહાભારતમાં હનુમાનજી આપ્યા છે. કારણ કે એક જ વાતમાં ભીમ ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા છે હનુમાનજી. એણે કહ્યું છે કે તમે હું
એવો અસ્વસ્થ છું, હું વૃદ્ધ છું કે આમ ચલી શકતો એમ નથી, તમે ઓળંગી જાઓ મને. અને ભીમે કહ્યું કે હું ઓળંગીશ નહીં. મેં એવું વિદ્વાનો પાસે સાંભળ્યું છે કે નિર્ગુણ પરમાત્મા સઘળા પ્રાણીઓના શરીરમાં વ્યાપ્ત રૂપે રહે છે. निर्गुण परमात्मा सभी आत्माओं में, सभी प्राणियों के शरीर में व्याप्त रूप में रहता है. इसलिए आपका उल्लंघन करना मेरी दृष्टि से परमात्मा का उल्लंघन है. मैं कर नहीं सकता. આ વાત ઉપર રાજી થઈ ગયા. હું ઓળંગીને પરમાત્માનું અપમાન કરવા નથી માંગતો. કહ્યું કે જા, મારી રામ ભક્તિની શક્તિથી અર્જુનના ઝંડા ઉપર હું બેસીશ. સામા પક્ષને બાણથી મારનારા હશે ત્યારે હું જોરદાર કોલાહલ કરીશ, જેના કારણે ધ્રુજી ઉઠશે અને અર્જુનને કંઈ થશે નહીં. આ રીતે ભગવાને જે અવતાર લીધો છે એ સાક્ષાત શિવનો અવતાર. આ હનુમંત અવતાર છે, શિવ છે સાક્ષાત. શિવનું જ મોહિની રૂપ જોઈને જે રેતસ સ્ખલિત થયું, એ જ પટિકા પુત્રમાં અંજનીના કાનથી પધરાવવામાં આવ્યું, એ જ જે અવતાર છે એ અવતાર બીજો કોઈ નહીં, એ જ હનુમંત અવતાર છે. અને હનુમાનજીની ફિલોસોફી પણ એટલી છે. સંસ્કૃતના સૌથી મોટા વિદ્વાન હનુમાનજી હતા. જ્યારે મળવા માટે જાય છે રામજીનું કે કોણ છે એને સુગ્રીવ મોકલે, ત્યારે એ કહે છે કે મને વ્યાકરણના બહુ જાણકાર છે. લક્ષ્મણજીને કહે છે, કેટલું સ્પષ્ટ બોલે છે, ક્યાંય રોકાયા વિના બોલે છે. સંદિગ્ધતા સંદિગ્ધત્વમ, ક્યાંય શંકા ઉત્પન્ન ન થાય એવું બોલે છે. અને એ જ અવતાર એટલે હનુમંત અવતાર. એના પછી અવતાર છે પીપલાદ અવતાર. અને આ પીપલાદ અવતાર આજે પણ એ પીપલાદ અવતારમાં કહેવામાં આવે છે કે પીપલાદનું કોઈ પણ નામ લઈ લે તો શનિની પીડા નડતી નથી એને. આ પીપલાદ છે. વૃત્રાસુરની કથા, દધીચી નામના ઋષિની કથા. નૈમિષારણ્યમાં એનો આજે પણ આશ્રમ છે. એની પત્ની હતી સુવર્ચા. મેરુદંડ, આ મેરુદંડનું વજ્ર બનાવ્યું છે. संस्कृति के लिए ऋषियों ने अपने शरीर का भी त्याग किया है. इतनी बड़ी ऋषि परंपरा. इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, जब कोई पूजा हो तो उसी समय बोलना ही चाहिए, सर्वेभ्यो ऋषिगणेभ्यो नमः. ऋषियों की वंदना करनी चाहिए. આ દધીચી એવા હતા, એ દધીચીએ પોતાના હાડકા એક વૃત્રાસુર નામના રાક્ષસને મારવા માટે પોતાના હાડકા આપી દીધા. આનો મતલબ છે આસુરી વૃત્તિને દૂર કરવા માટે આજે પણ બ્રાહ્મણો પોતાના હાડકાઓ ઘસી નાખે છે. પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી, અને હાડકાઓને જોવામાં આવ્યું, ખબર પડી કે 300 વર્ષ સુધી કામ કરે ને જેટલા ઘસાઈ જાય એટલા હાડકાઓ ઘસાઈ ગયા હતા. આ હાડકાનું દાન છે. આજે પણ દધીચી જેવા ઋષિઓ છે. ભારતની સંસ્કૃતિ જીવિત છે. આ દરમિયાન, આ કથા દરમિયાન કોડીનારમાં પ્રવચન ને, તારડામાં પ્રવચન ને, વેરાવળમાં પ્રવચન ને, બ્રહ્મ સમાજમાં પ્રવચન ને, લોહાણા સમાજ પ્રવચન ને. આ કંઈ શોખ નથી, પણ એમ થાય કે ઓલા લોકોએ હાડકા આપ્યા, આપણે થોડાક હાડકા તો ઘસીએ. એણે એટલું બધું કર્યું તો આપણે એટલું ન કરી શકીએ? અને જ્યાં જાય ત્યાં એ લોકોને ઉત્કંઠા હોય કે હજુ તમે બોલો, હજુ બોલો, હજુ બોલો. એક પણ જગ્યા એવી નથી થઈ કે જ્યાંથી લોકો ઊભા થયા છે. સંપૂર્ણ જેટલા સમય સુધી બોલ્યા છે એટલા સુધી 1% સાંભળ્યું છે લોકોએ. સાંભળનારા એટલા બધા લોકો હોય ને બોલનારો ન હોય તો ભગવાન તમને કોઈ દિવસ ક્ષમા ન કરે. એટલા બધા સાંભળવા વાળા છે ને તમે બોલો નહીં. નહીં હોય, હું તો બોલીશ જ નહીં, એમ ચાલે કે નહીં ભાઈ હવે હું થાકી ગયો, હવે બોલીશ નહીં. સાંભળનારો વર્ગ છે તો ચોક્કસ તમારે સંભળાવવું જોઈએ. અહીંયા દધીચીએ મેરુદંડનું વજ્ર બનાવ્યું અને એના બ્રહ્મશીર નામનું બાણ બનાવ્યું એના મસ્તિષ્કથી. વિશ્વકર્માએ બનાવ્યું છે, દધીચીએ આપ્યું છે. પણ અહીંયા વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં જ્યારે વૃત્રાસુરે આ જે વજ્રને જોયું ત્યારે એને જોઈ લીધું કે આમાં બ્રાહ્મણનું તપ દેખાય છે મને. દધીચીનું તપ હતું. દેવતાઓ કેટલા બધા સ્વાર્થી કે એણે સ્વાર્થમાં આવીને કહ્યું કે તમારા હાડકા આપી દઉં. આ વૃત્રાસુર એનાથી જ મરશે જેના હાડકાની અંદર સતત ભજન થયેલું છે. ભજન કરનારા વ્યક્તિના હાડકા પણ આસુરી વૃત્તિને દૂર કરી નાખે. જોવું તો ખરા ભજનની શું તાકાત છે. ગમે એવા નબળી વસ્તુ હોય તો દૂર થઈ જાય. અહીંયા જ્યારે સુવર્ચાને કહ્યું કે તમે બીજા આશ્રમે જાઓ, બધા આશ્રમે ગયા. એમણે પોતાના શરીરમાં ગોળ લગાડી લીધો. એક ગાય બનાવવામાં આવી દર્ભની, ને ગાયને જીવિત કરીને પોતાનું બધું અંગ સાથે ચાટી ગયા અને પોતાનું આખું શરીર મેરુદંડ આપી દીધો. અને
દેવો પશુ બની જાય ત્યારે આમણે શ્રાપ આપ્યો છે એની પત્ની સુવર્ચાએ, તસ્માત સર્વે પશવો ભવંતુ, તમે બધા પશુઓ થઈ જાઓ. તમે, હું મારા પતિની પાછળ અનુગમન કરી, હું પતિવ્રતા નારી છું. અને પતિવ્રતા નારી જ્યારે એના પતિને દધીચીનું શરીર જે પણ અવશેષ રહ્યું એ શરીર પોતાના ખોળામાં લઈ ચિતા પર બેસીને અગ્નિ સ્નાન કરવા માટે જવા રહી, ત્યારે આકાશવાણી થઈ ઉપરથી, સાહસમ ન કુરુ પ્રાગ્યે, સાહસ ન કર હે પ્રજ્ઞાવાન, આવો સાહસ ન કર. શૃણુ મે પરમમ વચઃ, આકાશવાણી થઈ કે મારું પરમ વચન તું સાંભળ. મુનિ તેજસ ત્વદ ઉદરે, આ મુનિનું તેજ તારા ઉદરમાં છે. તદ ઉત્પાદય યત્નત, એને જન્મ આપ, બાળ હત્યા થશે. સતી થઈ જાય, બાળ હત્યા ને બ્રહ્મ હત્યા, એક દિવ્ય તેજ એની અંદર છે, ઋષિનું તેજ. અને દુર્વાસા એટલે સાક્ષાત મહાદેવનો અવતાર, મહાદેવનો અવતાર તો મહાદેવનું જ સંતાન છે, પીપલાદ ઋષિ. એ જ પીપલાદ ઋષિએ જે ઉત્પન્ન કર્યો ને વડવાનલ, એટલે અહીં સોમનાથમાં અર્પણ કરવા માટે આવવું પડ્યું. માં સરસ્વતી તૈયાર થયા વડવાનલને, એ વાડવને, વડવાનલને અહીંયા પધરાવવા માટે સોમનાથ આવ્યા. અને એ સોમનાથ આવ્યા, એમણે જોયું કે ઋષિઓ તપ કરે છે, હું એનો સ્પર્શ કરીને સમુદ્રને નહીં મળું, કારણ કે હું તો બ્રહ્મચારિણી છું. અને બ્રહ્મચારિણી છું તો હું આમને સ્પર્શ કરીને હું અહીંયાથી જઈશ નહીં. તમે કંઈક એના માટે કંઈક બીજો ઉપાય અમને બતાવો. એ સમયે હિરણ્ય નામના ઋષિ અહીંયા આ જ સ્થાનમાં બેઠા હતા, ન્યંકુ નામના ઋષિ આ સ્થાનમાં બેઠા હતા, વજ્ર નામના ઋષિ આ સ્થાનમાં બેઠા હતા, કપિલ નામના ઋષિ આ સ્થાનમાં બેઠા હતા. સરસ્વતીના 5 ભાગ થયા, 4 આ લોકોને સ્પર્શ કરતા ગયા, અને 1 ભાગ સીધો અંદર આવ્યો છે. એ આજે પણ આ સ્થાનોના નામો છે, બધાયના યાદી છે બહુ મોટી, પણ આજ નહીં કાલે વાત. અહીંયા એની વચ્ચેથી જ્યારે આ આકાશવાણી થઈ કે સાહસમ ન કુરુ પ્રાગ્ય, તું સાહસ ન કર, તારી અંદર એક ઋષિનું તેજ છે ને એ સાક્ષાત શિવ સ્વરૂપ છે. એમણે એ સમય કહ્યું કે હું પતિ વિના રહી તો નથી શકું. પતિવ્રતા નારી હતી, નીચે ઉતરી ગયા. જે ચિતા હતી ને નીચે ઉતરી, ત્યાં એક પીપળનું વૃક્ષ હતું, ત્યાં જઈ ત્યાં એક પથ્થર હતો, એકદમ ધારવાળો પથ્થર લઈને આમ પેટ ચીર્યું, પેટ ચીરીને બાળકને પેટમાંથી બહાર લઈ આવ્યા. ને એ સમયે રુદ્ર રૂપે એને નમસ્કાર કરી કે આપ જ મારા પતિના રૂપમાં અંશમાં પરમાત્મા છો. પીપળના વૃક્ષ નીચે એમને રાખી અને એણે અગ્નિ સ્નાન સાથે પોતે સતી થઈ ગયા છે. મને એવું લાગે સૌથી પ્રથમ સિઝરિયન ઓપરેશન જો ક્યાંય થયું હોય તો નૈમિષારણ્યમાં છે, મેડ ઇન ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયાની ભેટ છે. સૌથી પહેલા પેટ ચીરીને બાળકને બહાર લઈ આવું, ડિલિવરી કરાવીની સિઝરિયન કરવાની પદ્ધતિ ત્યાંથી ચાલુ થઈ. અને એ બાળકને આખી પીપળાના વૃક્ષના જે પતિ પાસે જઈને હું શિવ ભક્તિ કરીશ એવી ઈચ્છા કરીને જતા રહ્યા. બ્રહ્માએ આવી પીપળના વૃક્ષ નીચે રહેવાથી પીપલાદ નામ આપ્યું. અને એ જ પીપલાદ અનરણ્યની કન્યા પદ્મા સાથે એ જ પીપલાદનો વિવાહ થયો. 10 પુત્ર થયા એનાથી. બગરાઈ તપસ્વી નહીં, ઉગ્ર તપસ્વી હતા. પોતાના તપથી એને એટલું તપ કર્યું કે શનૈશ્ચરની પીડા ન આવે. 16 વર્ષથી નાની ઉંમરનો બાળક હોય અને શિવ ભક્તો હોય એને શનિની પીડા થાય નહીં. વિકૃત ગમે એવો હોય પણ પીપલાદના પુણ્યથી છે. આજે પણ એક શ્લોક છે, જે શ્લોક બોલવાથી શનિની પીડા હોય ને બધા કે શનિ નડે ને પીડા આપે ને બધું આપે, સાયન્સ છે એની પાછળ. બધા કે ગ્રહોની, હું તમને કહું કે આ જ લાઈટ છે, આ લાઈટ મારી નજીક આવી જાય તો શું હાલત થાય મારી, હું જોઈ ન શકું. થોડી વાર માટે તમે આમ જોઈ રાખો પછી જોવું તો તમને કંઈ દેખાય નહીં. જો આ લાઈટનો પ્રભાવ એટલો હોય તો ગ્રહોનો પ્રભાવ પણ આનાથી વિશેષ છે. એ દૂર જાય, નજીક આવે, પરિભ્રમણ કરે એટલે શરીર ઉપર અસર થાય. 70% તો પાણી આમાં ભરેલું છે. ને સૌથી વધારે ગ્રહોનો સૌથી વધારે જો કોઈ ઉપર પ્રભાવ હોય તો એ જલ ઉપર છે. એટલે તો ચંદ્રના પ્રભાવથી ભરતી અને ઓટ આવે છે. અહીંયા જ્યારે પણ કોઈ ગાધીનું નામ લે, કોઈ કૌશિકનું નામ લે કે કોઈ વ્યક્તિ પીપલાદનું નામ લે, આ શ્લોક શ્રવણ કરે તો ચોક્કસ કે બોલે તો શનિની પીડા ન નડે. પીપલાદો મહામુનિ શનૈશ્ચર કૃતાં પીડા નાશયન્તિ સ્મૃતાશ્રયઃ.
શનિની પીડા જતી રહે. આ જ પીપલાદ ઋષિ, એ જ પીપલાદ ઋષિએ વડવાનલ ઉત્પન્ન કર્યો હતો અને સરસ્વતીજીએ અહીંયા જ પધરાવ્યો. અને એ ન્યંકુ, કપિલ, વજ્ર અને હિરણ્ય નામના ઋષિ ઉપર પડ્યા એટલે નામ પડ્યું કપિલા. એકનું એ કપિલા નદીમાં ન્યંકુ નામની નદી ભળી ગઈ છે અને વજ્ર નામની નદી હિરણ્ય નામની નદીમાં ભળી ગઈ છે. કેમાંથી કેનું સ્નાન કરવાથી ક્યું પુણ્ય મળે એનો પણ મહિમા છે, પણ એ પ્રભાસ ખંડમાં વાત. અહીંયા ભગવાનનો એવો અવતાર એક છે, એ દ્વિજેશ્વર અવતાર છે. અને દ્વિજેશ્વર અવતારમાં એક રાજા છે નૃપશ્રેષ્ઠ, જેનું નામ છે ભદ્રાયુ. આ કથા પણ મહાદેવજી કેવા કેવા અવતાર લે છે. એટલે તો આપણે કહેવું પડે કે મહાદેવજી જ્યારે અવતાર લે ત્યારે એના ભક્તો માટે જ લે છે. એવા એક ભક્ત રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ, જેનું નામ ભદ્રાયુ. શિવે ઋષભ રૂપે જેના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે, શિવ ભગવાન એના ઉપર સિંહ રૂપે એના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે, એવો આ રાજા ભદ્રાયુ. ભદ્રાયુ રાજ સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા ત્યારે રાજા ચંદ્રાંગ અને એની રાણી સંમતિની પુત્રી કીર્તિમાલિની સાથે વિવાહ થયો. એનો કીર્તિમાલિની અને ભદ્રાયુના લગ્ન થયા. અને પછી તો લગ્ન કરીને જંગલમાં પણ ક્યારેક ક્યારેક આખેટ કરવા જાય તો પત્નીને રાણીને ભેગા લેતા જાય. બતાવવામાં આવ્યું છે અમુક અમુક કાર્યમાં પત્નીને સાથે જ લેતા જવા પડે. આ આખેટ કરવા માટે ગયા ત્યારે પણ રાણીને સાથે લેતા ગયા છે. એ સમયે શિવલીલાએ ભગવાન મહાદેવજી એક વાઘનું રૂપ લીધું અને એક બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી ભાગ્યા. બચાવો બચાવો દોડતા દોડતા. એમાં પુરુષ છે એ વધારે દોડી શકે ને સ્ત્રી દોડી ન શકે, એટલે જે બ્રાહ્મણી હતી બ્રાહ્મણી હાથમાં આવી ગઈ. એ સમયે જેવા જ વાઘના હાથમાં આવી એટલે દોડતા દોડતા આમની પાસે ગયા. રાજા ભદ્રાયુને કહ્યું કે બચાવો, મારી પત્નીને બચાવો, જલ્દી કરો, તીર ચડાવો અને બ્રાહ્મણીને મારી પત્નીને પંજામાંથી છોડાવો. બાર હાથીનું બળ જે રાજામાં કહેવાય, રાજા એટલે 12 હાથીઓનું બળ હોય. હજી આમ કંઈક આમ વિચાર કરે ને જે આમ બાણ ચડાવવા જાય હજુ તો કંઈક કરે, ક્યાં તો એ સમયે વાઘેની પત્નીને મારી નાખી. અને એ સમયે પત્ની મરી ગઈ એટલે એને કીધું તું ક્ષત્રિય સેવાનો છે. ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક કહેવાય ક્ષત્રિયને. એક બ્રાહ્મણી તારી સામે હતું, તું હજી વિચાર કરતો રહ્યો, ત્યાં મરી ગઈ મારી પત્ની. તું બચાવી ન શક્યો, તું રાજા કહેવાને લાયક નથી, ધિક્કાર છે, તું રક્ષણ ન કરી શકો મારી પત્નીનું ક્ષત્રિય તરીકે. અને આ જીવન જીવવું ન કહેવાય. કહ્યું કે મારી માં, હું આ જીવન જીવી નહીં શકું, બ્રાહ્મણ દેવતા મને માફ કરો, આપ શું ચાહો છો મને કયો. ત્યારે આને શું માંગ્યું છે બ્રાહ્મણે કે જો તું મને આપવા માંગતો હોય તો તારી પત્ની આપી દે. બ્રાહ્મણે પાસે માફી, આપ શું ચાહો કે મારી પત્ની જતી રહી, હવે તારી પત્ની આપી દે, પત્ની આપો. અને એની પત્નીની સામે જોયું. કૃપામ કૃત્વા મયી બ્રહ્મન ક્ષત્રબંધો હતોજસી શોકં ત્યજ્ય મહાપ્રાજ્ય દાસ્યામ્યદ્યત વાંછિતમ. શોકમ ત્યજ્ય મહાપ્રાજ્ય દાસ્યામી અદ્યતુ વાંછિતમ. તમને જે જોઈએ આપું પણ તમે શોક ન કરો, તમે મને ક્યાંક શ્રાપ ન આપી દેતા. आपका शाप मुझे लग न जाए, आप मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे. दास्यामी अद्यतु वांछितम, आपकी जो इच्छा है वो आप हमें कहे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं. ત્યારે આણે કહ્યું કે બીજું તો કઈ નહીં, પણ મારી પત્ની જતી રહી, તારી પત્ની આપી દે. જલારામ બાપાની જેમ કર્યું. આને પત્નીની સામે જોયું એક વખત કે પત્નીને કે શું કરું. વિચાર્યું કે હવે બ્રાહ્મણને તો આપવી જ પડશે, હું આપી દઈશ પત્ની, પણ મારી પત્ની જતી રહેશે પછી મેં સોગંદ ખાધા હતા, મેં લગ્ન સમયે પ્રાર્થના કરી હતી, આખું કામ સુક્ત હતું. અને એ સમયે મેં ધર્મે અર્થે કામે ચ ન ચરામી ન ચરિતવ્યમ ન અતિચરામી. ધર્મ અર્થે ચ કામે ચ ત્વયમ ન અતિચરિતવ્યા ન અતિચરામી. હું ધર્મ અર્થને કામમાં છોડીશ નહીં, મેં પ્રતિજ્ઞા કરી દેવી. અને જેવી જ હું મારી પત્ની તો આપી દઈશ, પણ પછી મારે પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી જાવ. પત્ની આપી દીધી છે, અગ્નિ તૈયાર કર્યો, પત્ની આપી દીધી, પણ હું રાજ્યમાં જઈ ન શકું. જેને મને કન્યા દાન તરીકે આપ્યું, મારે એને મુખ શું બતાવું. અગ્નિ પ્રગટ કરીને અગ્નિમાં જેવો કૂદકો લગાવવા ગયા તો ભગવાન મહાદેવજી પ્રગટ થયા. હાથમાં ત્રિશુલ, હાથમાં ખટવાંગ, એક હાથમાં કુઠાર, એક હાથમાં ઢાલ, એકમાં મૃગ, એકમાં પિનાક ધારણ કરેલું, અને પોઠિયાની ઉપર
નીલકંઠ સ્વયં હાજર હતા. નીલકંઠ એમના ઉપર પ્રત્યક્ષ હાજર થયા અને ગણો બતાવો અને સર્વ પરિવારને પોતાને બતાવ્યો છે. પોતે ત્યાં હાજર થઈ ગયા મહાદેવજીને. મહાદેવજી કહ્યું કે આ તો તારી પરીક્ષા હતી. ભદ્રાયુ અને કહે છે કે તારી પરીક્ષા લેવા માટે જ અમે વિચાર્યું કે તારી અંદર અર્પણ કરવાની ભાવના કેટલી છે. એટલે એક બ્રાહ્મણના અવતારના રૂપમાં, એટલે દ્વિજેશ્વર અવતાર, ભગવાને એક પોતાના ભક્તની પરીક્ષા માટે, અને ભક્તની પરીક્ષા માટે જ્યારે એમણે કહ્યું એની પત્ની પણ અર્પણ કરી દીધી, ત્યારે મહાદેવજી પ્રગટ થઈને એને આશીર્વાદ આપ્યા છે. એમના પછી એક યતિનાથ અવતાર છે, જેને હંસા અવતાર પણ કહે છે. અર્બુદાચલ પર્વતની આ ઘટના છે. અર્બુદાચલ સંગેતો પર્વતે લવંશજ આહુકશ્ચ તદભ્યાસે વસતિ મુનીશ્વર. હવે અતિનાથ અવતાર અર્બુદાચલ નામનો પર્વત, ને પર્વત ઉપર એક ભીલ રહેતો હતો. આ ભીલનું નામ હતું આહુક. એની પત્ની હતી, નામ હતું આહુતિ. શિવ ભક્ત, બંને શિવ ભક્ત, રોજ માટે ભગવાનનું ભજન કરે. રોજ માટે એ ઓમ નમઃ શિવાયનો જપ કરે. અને આ ઓમ નમઃ શિવાયનો જપ કરતા કરતા એક દિવસ ભગવાનને પરીક્ષા લેવા માટેની ઈચ્છા થઈ. ભગવાન યતિના સંન્યાસીના રૂપમાં આવ્યા છે. આખું જંગલ હતું એક તો અર્બુદાચલનું, ચારે તરફ કંઈ હતું જ નહીં, ને રાત્રિના જંગલમાંથી નીકળવું ખૂબ અઘરું. જનાવરો હોય છે. હમણાં જ થોડા દિવસ પહેલા જ એક દીપડાએ એક સ્ત્રી ઉપર ને આક્રમણ કર્યું, પછી એ ભાઈએ દીપડાને પોતે મારી નાખ્યો. હમણાં 2 દિવસ પહેલાની જ ઘટના છે. અહીંયા યતિ સંન્યાસીના રૂપમાં આવ્યા, રાત્રે રહેવા માટે આવ્યા છે કે મને સ્થાન આપો. રાત્રિના સમયે બંને લોકો સૂતા હતા, અવાજ કર્યો છે. જોજો, આ આહુકનું ને આહુતિની પત્ની આહુતિ, આ બંનેનું મકાન એટલું જ હતું જેમાં 2 જ લોકો સૂઈ શકે, 2 થી વધારે સૂઈ ન શકે, એટલું નાનું મકાન એનું. અને આતિથ્ય સત્કાર તો ભાઈ આતિથ્ય સત્કાર કહેવાય ને. આતિથ્ય સત્કાર માટે આપણી સંસ્કૃતિમાં એવા ઘણા બધા લોકો છે કે જેણે 11મા સૈકાની એક સત્ય ઘટના છે. કાંગરગઢ અને એનો એક રાજવી અને એ પીપો, એની પત્ની સીતા. આ સીતા પણ પીપા જેવી દ્વારકાધીશની યાત્રાએ નીકળી ગયો બધું છોડીને. ભજન લાગી ગયું હશે, અને ભજન લાગી જાય પછી બધું છૂટતું જ જાય, એવું છોડવું પડે જ નહીં. સીતા પણ એના સીતા જેવા જ હતા. પતિની પાછળ અનુગમન કર્યું અને પતિની આગળ અનુગમન કરીને એક ગામડામાં આવ્યા. એ સમયમાં દુષ્કાળનો સમય હતો અને બધાને ઘરે જમવાનું હોય તો કેવી રીતે જમે, કે કોઈ ભગત હોય ત્યાં જમી લે, પછી ત્યાં રાતવાસો કરી નીકળી જાય. પગપાળા યાત્રા હતી. અને એક કોઈને કહ્યું કે ભાઈ ગામમાં છે કોઈ ભગત? કોઈ મસ્કરી કરવા માટે કહ્યું હા ઢાંગર ભગત છે. અને એ ઢાંગર ભગતને ત્યાં બપોરના સમયે કહ્યું કે જય દ્વારકાધીશ ભગત, રોટલા અહીંયા અમે જમશું, અમે દ્વારકાધીશની યાત્રાએ નીકળ્યા છે. બહાર ખાટલા ઉપર ભગત બેઠા હતા, ને ભગત અંદર ગયા તો ઘરવાળીની આંખમાંથી આંસુ પડી ગયા, ને આમ કહ્યું કે કઈ ભાઈ ઘરમાં કઈ છે નહીં. અને ઘરમાં કઈ છે એમ નહીં, આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં પણ એક ઘટના છે, અહીંયા અણિયારા ગામ છે, એની પણ એવી જ ઘટના છે મેંદરડા પાસેની. મેસુરભાઈના જીવનની એક સત્ય ઘટના છે કે કોઈ ગુજરી જતા ત્યારે બધા લોકો બેસવા આવે ને, ત્યારે બધા એ સૂતકનું જમે નહીં, ને બીજું કે બધા અલગ અલગ ઘરે જમવા લઈ જાય ને તો એક વ્યક્તિને ભારી ન લાગે. બધા કહેતા કે હાલો તમે મહેમાન અમારે અહીંયા જમજો, તમે મહેમાન અમારે અહીંયા. 2-2, 5-5 લોકો લઈ જતા. આ પણ પોતે આયરનો દીકરો હતો, રહી ન શકે કોઈને કીધા વિના કે હાલો આપણે રોટલા ખાઈ. ઘરે કઈ હતું નહીં ને ઘરે લઈ ગયો. પત્નીએ કહ્યું કઈ છે નહીં, ને તમે આપણે 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા છે ને તમે મહેમાનને લઈ આવ્યા છો. અંદર થોડીક વાતો થતી, મહેમાન સમજી ગયા કે આ બહાર આવતા નથી. પણ ઘરવાળી પણ બહુ હોશિયાર હતી કે એને બહાર આવી, આખું મીઠું હોય ને, આખા મીઠાની મોટી મોટી પડી હોય, મીઠાની પડીની ઢગલી કરીને પાણીનો ગ્લાસ રાખી દીધો, લોટો રાખી દીધો. મહેમાનને કહ્યું કે એક મુખમાં મૂકો ને પછી પાણી પી જાઓ, અમારા ઘરે આ જ છે, બીજું કંઈ છે નહીં. અને એને પૂછ્યું કે તમારે અહીંયા આવી સ્થિતિ હતી તો તમે જમવા માટે કેમ લઈ આવ્યા?
આપણે કીધું કે બધા જમવા માટે બોલાવતા હતા ને હું રહી ન શક્યો, મારે તમને બોલાવી જવા પડ્યા. આવું આતિથ્ય આપણી આ સંસ્કૃતિમાં છે. અહીંયા ઢાંગર ભગત ને ત્યાં રોટલા જમવાની વાત હતી ને પછી તો પત્નીને કહ્યું, આંખમાં પાણી આવી ગયા કે કંઈ છે નહીં, પણ પત્ની એટલી બધી હોશિયાર હતી કે એણે ભોજન તૈયાર કરી દીધું ને પછી જમવા માટે બેઠા. ટીપો ભગત, એક તરફ સીતાદેવી, ઢાંગર ભગત થાળીઓ તૈયાર કરીને પછી કે જમવા તમે બેસો? કે ના ના અમે પછી જમશું. કે ના ના, અમારો નિયમ છે જ્યાં પણ જમવા જાય ને ત્યાં ભેગા જ જમીએ. બોલાવો મારા બેનને પણ, થાળીઓ બધાની સાથે જ કરીએ. બેનને બોલાવવા માટે રસોડામાં જાય તો રસોડામાં કોઈ નહીં. હમણાં સુધી અહીં હતા ને ક્યાં ગયા? ત્યારે એમણે કહ્યું કે એમ તમે જમવા બેસી જાઓ પછી વાત. કે ના ના, ક્યાં ગયા છે? આંખમાંથી પાણી પડી ગયા અને કહ્યું કે એ આ કોઠીની અંદર છે, એની પાસે એક જ જોડી વસ્ત્ર પહેરવાના હતા ને એ વસ્ત્ર પણ વેચી અને હું લોટ ને તેલને લઈ આવ્યો છું. પોતાની પત્નીના વસ્ત્રો વેચીને પણ આવનાર અતિથિને જમાડવા આ સંસ્કૃતિ છે આપણી. અને આ ભીલ પ્રદેશમાં એટલે તો આપણા કવિઓ પણ કહે છે કે આપણે ઘેરે આવે એને કમસે કમ સામાન્ય આવકારો તો મળવો જોઈએ. કમસે કમ પાણીનો લોટો તો પીવડાવો, કાંઈ ન પીવડાવો. એ માનવીની પાસે કોઈ સંન્યાસી એક યતિ મારા ઘરે આવે. દરવાજો પેલો કહ્યું કે ચારે તરફ પ્રાણીઓ, સિંહોની ત્રાડો સંભળાય છે, આ એકદમ હિંસક પ્રાણીઓથી ડર લાગે છે, હું રાત્રિ રોકાણ કરી શકું? હાથમાં લાકડીને એવો એક સંન્યાસી યતિને કેમ ના પાડવી? વિચાર કરવા માંડી ગયા યતિ પ્રત્યે. અને ઝૂંપડું નાનું, 1 થી 2 જ અંદર રહી શકે. વિચાર કર્યો કે જો એને હું અંદર રાખું અને એને અંદર રાખવું તો મારે બહાર રહેવું પડે. મારી પત્નીને બહાર રાખીને જો અમે બંને અંદર સૂઈ જઈએ તો પત્નીને બહાર રખાય આવા હિંસક સમયમાં? અને કદાચ ને મારી પત્નીને સંન્યાસીની બાજુમાં રાખી ન શકું. એકલા ઘરની અંદર કેમ હું રાખી શકું? અને એ સમયે પત્ની બંને બહાર આવી ગયા અને સંન્યાસીને પોતાની ઝૂંપડી આપી છે. હિંસક પ્રાણીઓ ભલે અમને જે કરવું હોય એ કરી જાય, મારે ઘરે આવનારા અતિથિને કંઈ ન થવું જોઈએ. આ આપણી પરંપરા. पापा पुण्य कीजिए, अरे पुण्य की धूम न लइए दो करो, अरे दीदो 1000 केम तमे રાજા
પોતે બંને બહાર સૂતા ને પોતાના અતિથિને અંદર રૂમ આપ્યો છે, એની એક ઝૂંપડી. અને એ સમયે આ હિંસક પ્રાણીઓ આવ્યા છે ને પતિ પત્ની બંને હતા. એ પતિ પત્ની બંનેમાં પત્ની ઉપર સૌથી મોટો હિંસક પ્રાણીએ વાર કર્યો છે. અને એ સમયે પત્ની જેવી ગુજરી ગઈ છે અને હિંસક પ્રાણીએ મારી નાખો. ચિતા તૈયાર થઈને અગ્નિમાં પોતે પણ જતા રહ્યા. આ બંને લોકોના મૃત્યુ થયા એક અતિથિને સાચવવા માટે. એટલે એ ભીલ નિષદ દેશનો રાજા વીરસેનનો શ્રેષ્ઠ પુત્ર નલ તરીકે જન્મ લીધો. जो नल दमयंती का चरित्र है वो नल के रूप में प्रकट हुआ और विदर्भ देश में भीमराजनी पुत्री दमयंती, ये दमयंती जे हंस रूपे प्रकट थया हता एनी सामे हंसे कह्युं हतुं के तारे लग्न नल साथे ज करवा जोईए. अने आ नल अने दमयंती बीजा कोईनी पूर्वजन्मना आ आहुक अने आहुति हता. આ આહુક ને એની પત્ની જે ભીલ અને ભીલડીનો જન્મ હતો, બીજા જન્મમાં રાજા અને રાણી બન્યા છે. અને નલ દમયંતીનું ચરિત્ર પણ મહાભારતમાં ખૂબ સુંદર છે અને હંસ રૂપે પ્રગટ થયા. હવે ભગવાનનો અવતાર છે યજ્ઞેશ્વર અવતાર. ભગવાન યજ્ઞ તરીકે પણ ભગવાને અવતાર લીધો છે. નભગને જ્ઞાન કરાવનાર અવતાર એટલે યજ્ઞેશ્વર અવતાર. શ્રાદ્ધ દેવ મનુ इक्ष्वाकु आदिना 9 पुत्र थया. उसमें जो 9वां पुत्र है उनका नाम नभग है, जिनके नाभाग हुए. नाभाग के अम्बरीश हुए. અને નભગ જ્યારે વિદ્યા અધ્યયન કરવા માટે ગયા, વિદ્યા અધ્યયન કરવા માટે ગયા, ભાઈઓએ અહીં ભાગ પાડી લીધા અને આણે વિદ્યા અધ્યયન બહુ લાંબા સમય સુધી કર્યું. तुलसीदासजी પણ લાંબા સમય સુધી વિદ્યાનું અધ્યયન કર્યું, गुरुकुले रहे. हमारे काशी में भी 70 साल तक तो विश्वनाथ दातार अपने गुरु के वहां पढ़े. 70 साल तक पढ़ते ही रहे, पढ़ाते रहे और पढ़ते रहे. અહીંયા આટલું બધું અધ્યયન કર્યું, બધાને કે હવે તો પાછો આવે જ નહીં. લગભગ લોકોને એમ હોય કે હવે પાછો આવે ને, અહીં બધાએ ભાગ પાડી લીધા. અને જ્યારે એ પોતે આવ્યા મોટી ઉંમરે કે હવે હું આવ્યો, ત્યાં બધા ભાઈઓ કીધું અમે તો ભાગ પાડી લીધા. કહ્યું કે તારા ભાગમાં બાપા આવ્યા છે. તદા વિસ્મૃતમસ્માભિ વિદાનમ પિતરમ વિભજાવયમ ભાગમ તમ ગૃહાણ ન સંશયઃ. વિભજામો વયમ ભાગમ તમ ગૃહાણ ન સંશય. અમે ભાગ પાડી લીધો ને તું એને ગ્રહણ કરીશ, એમાં કોઈ સંશય નથી અમારે. ઇદાનીમ પિતરમ તવ, તારા ભાગમાં પિતા આવ્યા છે. એને પિતાને સાંચવાવ, શ્રાદ્ધ દેવને. નભગ અને શ્રાદ્ધ દેવ બંને લોકો કંઈ તો હતું નહીં, દીકરા પાસે ભણીને જ આવ્યો, એની પાસે શું હોય. સમાવર્તન સંસ્કાર કરીને આવેલો, 1-2 કપડાની જોડ હતી, એનું પોટલું હતું, પોટલું વાળ લીધું, લઈને ચાલતો થઈ ગયો. પિતાજી પણ ચાલતા છે એની સાથે. થોડેક આગળ પહોંચ્યા ને, જેની પાસે વિદ્યા છે એની પાસે બધું છે. વિદ્યાધન સર્વ ધર્મ પ્રધાનમ. વિદ્યાધનમ સર્વ ધન પ્રધાનમ. બધા ધનોમાં વિદ્યા સૌથી ઉત્તમ છે. અને આપણા ક્ષેત્રમાં એવી જ બધી 14 વિદ્યાઓ લઈને એક યુનિવર્સિટી છે, સોમનાથ યુનિવર્સિટી. મારી દ્રષ્ટિએ જો સંસ્કૃતિને સંસ્કૃતનું રક્ષણ કરવું હોય તો એક દીકરો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે તો એક દીકરો સંસ્કૃતમાં પણ ભણે, એવું કરવું જોઈએ. સંસ્કૃતિ ત્યારે ટકે, અને સંસ્કૃતને જાણશે તો આપણી સંસ્કૃતિને જાણશે. અને જે સંસ્કૃતિને જાણે, જે પોતાના પૂર્વની ભૂમિકાને જાણે, પોતાનો પૂર્વ ઇતિહાસ જાણે, ઇતિહાસના અંજવાડા ઉપર ભવિષ્યનો રસ્તો પાર કરી શકાય. इतिहास के माध्यम से हम भविष्य का रास्ता मार्ग हम चुन सकते हैं, लेकिन वो उजाला हमारे पास होना चाहिए. અને એ उजाला माने इतिहास. वो इतिहास यदि हमें पढ़ना है तो इतिहास हम संस्कृत के माध्यम से पढ़ते हैं. हमारे ऋषियों का जीवन, हमारे पूर्वजों का जीवन, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में यही विदित है. શ્રાદ્ધદેવ મનુ ને બંને લોકો ગયા. આંગીરસ ગોત્ર નામના બ્રાહ્મણો 6 દિવસથી યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થતી ન હતી. રોજ માટે યજ્ઞના મંત્રો ભૂલી જતા હતા, પોતે પૂર્તિ ન થાય. મને એવું લાગે કે કદાચ આ યજ્ઞની પૂર્તિ નથી, મંત્રો ભૂલી જતા હશે. એક સમય એવો હતો કે વિદ્વાન બ્રાહ્મણો મોટે ભાગે ગ્રંથનો સહારો નહીં લેતા હોય, અથવા જ્યારે મંત્રો, એવું પહેલાના સમયમાં એવું પણ હશે કે મંત્રની પૂર્તિ થાય તો જ એની પૂર્ણાહુતિ થઈ શકે, બાકી પૂર્ણાહુતિ ન સ્વીકારે.
કોઈ રીતે પૂર્ણાહુતિ ન થાય. અને એ પૂર્ણાહુતિ ન થાય એટલે પિતાજીએ મંત્રોચ્ચાર સાંભળ્યો. મંત્રમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ત્રુટિ છે એને ખ્યાલ આવ્યો. વિશ્વદેવ સંબંધી 2 સૂક્તો ઘટતા હતા, અને આ સૂક્તો એની પાસે હતા નહીં. જે કર્મકાંડી શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ છે એ જ્યાં સુધી એને કોઈ પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી યજ્ઞ કરાવે પણ નહીં. યજ્ઞ કરાવે તો જ્યાં સુધી પૂર્તિ ન થાય ત્યાંથી પૂર્ણ પણ ન કરે. અમે મોઝામ્બિક દેશમાં એક હનુમંત યાગ કરવા માટે ગયા, અને હનુમંત યાગમાં એ લોકો 1 કરોડ જપ કર્યો. તો ઓમ નમો હનુમતે ભયભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા, આ મંત્ર જે કષ્ટભંજન દેવમાં ઉપર લખેલો છે સાળંગપુરમાં. હવે આ મંત્રનો ને 1 કરોડ જપ તો કર્યો છે, પણ ये मंत्र कहाँ का है वो मालूम नहीं. किसी भी मंत्र के बारे में यदि आपको जानना चाहिए तो सबसे पहले विनियोग होना चाहिए. उनका विनियोग क्या है, उनके ऋषि कौन है, उनके देवता कौन है, वो कौन से छंद में है, आपको मालूम होगा तभी वो मंत्र आपको होम प्रदान के समय वो फल देगा. અને તો ખબર અમારે હદ ખબર નહોતી. મેં કીધું ભાઈ એમને હોમ કેમ કરો, મોટું આયોજન થઈ ગયું. મેં કીધું આ મંત્ર ક્યાંથી છે મને ખબર નથી. અમે પછી 4-5 બ્રાહ્મણો હતા, એક સોલેપુરથી હતા, મહારાષ્ટ્ર, બધાએ મહેનત કરી, બધાએ ફોન કર્યા, વિદ્વાનો જે હતા બધા વિદ્વાનોને ફોન કર્યા કે આ મંત્ર ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે. તો બધા કે કોઈ તંત્ર શાસ્ત્રથી હશે, તંત્ર માર્ગના ગ્રંથો વાંચો તો એમાંથી હશે, પણ કોઈને મળ્યો નહીં. હવે બીજા દિવસે હોમ કરવા આખી રાત અમે ફોન કર્યા, કોઈ વાત નહીં. બીજા દિવસે સવારમાં એ હોમ કરાવવાનો હતો, એ પૂર્વમાં સવારમાં પૂજા થાય તો પૂજા બીજાને સોંપી. પણ પછી મેં વારાણસીમાં ફોન કર્યો વિદ્યાર્થીઓને કે તમે એટલા ગ્રંથો બધા એક ખોલીને બેસી જાઓ. मदन महारणम खोलो, एक मंत्र महारणम खोलो, एक मंत्र महोदधि खोलो. सभी छात्रों के पास एक एक ग्रंथ दिया गया. आप ये ग्रंथ में हनुमंत प्रकरण खोले, ये मंत्र कहाँ दिया हुआ है, ये मंत्र के देवता कौन है, विनियोग कौन है, कहाँ से लिया हुआ है. બધા એમાં લાગી પડ્યા. ત્યારે મદન મહાरणव नाम के ग्रंथ से, मदन महारणव नाम के ग्रंथ से वो मंत्र मिला और उनका विनियोग करने के बाद उनका होम हुआ. એટલે જે જાણકાર બ્રાહ્મણ હોય, તમે પૂજામાં ફેરફાર કરો તો વાંધો નહીં, પણ યજ્ઞમાં હોમમાં તમે આડાવડું ન કરી શકો. હોમમાં તમે અધિક પણ હાલો નહીં, વધારે આહુતિ આપ્યું નહીં. ન્યૂન અધિક કરણ પ્રત્યવાય પરિહારાર્થમ. તમે ન્યૂન પણ ન કરી શકો ને અધિક પણ ન કરી શકો. આનંદમાં આવી ગયા ને 2 મંત્ર વધારે હોમ દીધા નહીં, યજ્ઞમાં ન ચાલે. મહાદેવજીની પૂજામાં 2 ઉપચાર વધારે કરી દીધા પૂજામાં ચાલે, યજ્ઞમાં નહીં. યજ્ઞની તો બરાબર પરિપાઠી હોય. અમારે તો એક જગ્યાએ તો યજ્ઞમાં આહુતિની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય, એમાં મોટા યજ્ઞ હોય આચાર્યને દોષ પડે. અમારે એક ભાઈને દુઃખ લાગ્યું કે મારે પણ આહુતિ દેવી છે યજ્ઞમાં, જરાથી યજ્ઞ શાળામાં આવી ગયા. મેં એમને સમજાવ્યા કે ભાઈ આમાં આહુતિઓ ન હોય, એનો દોષ લાગે, દુઃખ લાગી ગયું એને. કે અમે તો ઘણા બધા યજ્ઞ કર્યા છે, આમ છે તેમ, શાસ્ત્રીય મત છે. ન્યૂન અધિક કરણ પ્રત્યવાય પરિહારાર્થમ. એ બ્રાહ્મણો બેઠા હોય, 11 બ્રાહ્મણો બેઠા હોય ને 11 વખત હોમ કરે એટલે એક લઘુરુદ્ર થાય. એવી એમ 11 વખત કરે એટલે એ મહારુદ્ર થાય. એવું પાછું એ 11 એવી રીતે 11 મહારુદ્ર કરે ત્યારે અતિરુદ્ર થાય. એમાં સંખ્યામાં ફેરફાર ન થવો જોઈએ. અહીં યજ્ઞમાં જ્યાં સુધી મંત્રની પૂર્તિ ન થાય ત્યાં સુધી પૂર્ણાહુતિ કેમ કરવી? પોતે મૂંઝાઈ ગયા પૂર્ણાહુતિ કેમ કરવી માટે. કહ્યું કે વિશ્વદેવના 2 સૂક્ત બાકી છે, જ્યાં તું 2 વિશ્વદેવના સૂક્ત બોલી આવ. અને વિશ્વદેવના 2 સૂક્ત બોલવા માટે પોતે ત્યાં પધાર્યા છે. અને વિશ્વદેવના 2 સૂક્ત ત્યાં આવીને બોલી ગયા. બોલી ગયા એટલે બધા બ્રાહ્મણો રાજી થયા કે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ. યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ પછી કહ્યું કે અવશિષ્ટાની ઉપસ્કરાણાની સમાગતેભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યા સમાગતાય બ્રાહ્મણાય તુભ્યમ અહમ સંપ્રદદે. આપ દીધું કે આ બધી વસ્તુ તમે આચાર્ય રાજી થઈ ગયા કે આ બધું તમારું. અને એ બધું જેટલું પણ હતું એ બધું લેવા માટે તૈયાર થયા. ક્યાં ઈશાન ખૂણામાંથી પુરુષ બહાર આવ્યા કે આ બધું ધન તો મારું કહેવાય, તમારું ન કહેવાય. કે મારા પિતાજીને હું પૂછીને આવું, પછી હું તમને કહું. એના પિતાજીને પૂછવા જાય શ્રાદ્ધ દેવને. શ્રાદ્ધ દેવ કહે કે ખરેખર જે અવશિષ્ટ ભાગ હોય યજ્ઞમાં, જે વધેલું હોય એ ખરેખર રુદ્રનું થાય. કારણ કે દક્ષિણા યજ્ઞમાં જ્યારે યજ્ઞ વિધ્વંસ થયો ત્યારે નક્કી કર્યું કે જે વધેલો ભાગ છે રુદ્રનો થાય. અને આણે ખરેખર આવીને માફી માંગી કે માફ કરજો, યજ્ઞનો વધેલો ભાગ તમારો થાય. એટલે મેં મારા પિતાજીને પૂછ્યું, મારા પિતાજી પણ સાચું કીધું. જેની પાસે 1 રૂપિયો ને ખાલી ઓલું કપડું લઈને નીકળી ગયા, જેની પાસે કંઈ નહીં, તમારી પાસે ભૂખ મરો હોય ત્યારે 10 રૂપિયા રસ્તામાં મળે તો કે આ તો મારા જ છે. આને એટલું બધું ધન મળ્યું છતાં પણ એને ન્યાયપૂર્વક શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે રુદ્રનું છે એટલે મારાથી લેવાય નહીં. પિતાજીએ કીધું તો અહીંયા આવીને ફરી શકે. પિતાજી ભલે ને ત્યાં કીધું હોય નિર્ણય, અહીંયા ફરી જાય. કે મારા પિતાજી કીધું ભાઈ અડધો તો ભાગ થાય જો, आधा भाग भी नहीं लिया, संपूर्ण. तब रुद्र ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पे
આશીર્વાદ પ્રદાન કિયા, તારા પિતાજીનો નિર્ણય તો શ્રેષ્ઠ છે, પણ તું પણ શ્રેષ્ઠ છે. એ યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયા એ યજ્ઞેશ્વર અવતાર મહાદેવજીનો. શિવજીના પણ એને દર્શન થયા. આનો મતલબ જે બાપને સાચવે ને એને જગતનો બાપ દર્શન દેવા માટે, જે બાપને સાચવે અને પિતાનું સંરક્ષણ કર્યું છે. અને પછી તો એક અવધૂતેશ્વર અવતાર છે. અને એ અવધૂતેશ્વર અવતારમાં એક વખત બૃહસ્પતિ અને ઇન્દ્ર આ બંને લોકો જતા હોય છે મહાદેવજીના દર્શન કરવા માટે કૈલાસમાં. અને કૈલાસ છે એવું માનસરોવરનો કિનારો, અને માનસરોવરના કિનારા ઉપર એક અવધૂત જેવા બની અને બેસી ગયા મહાદેવજી. અને મહાદેવજી અવધૂત જેવા થઈને બેસી ગયા એટલે તો કૈલાસ જવા માટે આ બંને દેવતાઓ ઇન્દ્ર અને બૃહસ્પતિ પણ રાજી થયા છે. તો આપણે પણ કૈલાસ જવા માટે તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. શિવને ભજવા હોય તો કૈલાસમાં જવું પડે. આપણે પણ બૃહસ્પતિ અને ઇન્દ્ર પણ જાય તો આપણે પણ થોડીક વાર માટે કૈલાસમાં જઈ આવીએ. તમે પણ થોડાક મોકળા થઈ જાઓ, તમારા પણ થોડાક પગ આડાવડા બંધાયેલા હોય તમે ફ્રી થઈ જાઓ. 10 મિનિટ માટે આપણે પણ કૈલાસમાં જઈએ, થોડાક નાદ સાથે, અને સેજ કોઈને હળવું થવું હોય તો ત્યાં ને ત્યાં અથવા અહીંયા સેજ હળવા થઈ જાય, પાછા આપણે મૂળ કથામાં પ્રવેશ 2 મિનિટ માટે. શિવ ભજીલો જાવો કૈલાસમાં, એ ભાવથી શિવને ભજી લ્યો, જાઓ કૈલાસમાં. એ માણસને ઊંઘ ત્યજી દો, જાવો શિવરાત્રી છે તો શિવરાત્રીમાં મહાદેવજીને પણ ડમરું વાગવું જ જોઈએ. તો અહીંયા રાવણદેવ જે ડમરું વગાડવા વાળા હોય જેનાથી મહાદેવજી રાજી થાય, તો આપણે ડમરું પણ આવી ગયું છે. ડમરુના નાદ સાથે
ડમરું વાગે ડમરું વાગે ડમરું વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ યાદે યગડ બમ ડાક ભાગે ડમરો નાચે સદાશિવ આગળ ભૈરવ ભાંગવાવી ભોળાનાથ લીધે છે ગુણેશ ભાંગવાવી હે ભાંગવાવી હે ભાંગવાવી ભાંગવાવી ભોળાનાથ લીધે છે ગુણેશ હે પાર્વતીજી પાણી મળે હે પાર્વતીજી પાણી મળે છૂટાવે લેકે અગડ બમ અગડ બમ અગડ બમ વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ યાગે મેળો નાચે શૃંગ શમ વિષાદ કટા ધૂત ચંદ્રમા ગંગી તરંગ માલ વિમલ નીર ગાતે ભોજન ત્રય લાલ લાલ ચંદન કે ગોરી બાલ કુંદુર ગુલાલ કુંભી વરસાલે કુંડન કી કંઠ માલ વિહસત હૃદય વિચાર કજાલ રૂપ કુમાર હર દયાલ રાતે ડમ 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 ભાંગ કે રામ ભજીયાને થતો રામ સાથ ભાંગ કે રામ ભાંગ કે રામ ભજીયાને થતો રામ સાથ એ પીર સે મૈયા પાર્વતીને ગમે મોડો નાથ અગડ બમ 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 અગડ બમ 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 અગડ બમ અગડ બમ અગડ બમ તા વાગે ડમરું 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 વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ યાગે ધાગી નાગ ધાગી નાગ
કોઈ રાખે દૂધ, કોઈ રાખે, કોઈ રાખે સેવક તો કોઈ રાખે દૂધ. એ પાર્વતીનું એ પાર્વતીનો પ્રાણનાથ બેડો રાખે ભૂત. અગડ બમ અગડ બમ 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 બમ. પાર્વતીનો પ્રાણનાથ રાખે ભેગા ભૂત. અગડ બમ અગડ બમ વાગે ડમરું. વાગે ડમરો નાચે સદા શિવ યાગે મેરો. નાચે ગણેશાન નાચે હનુમાન નાચે. તારી ધૂન લાગે, શંભુ ભોળા તમારી ધૂન લાગે, શંભુ ભોળા તમારી ધૂન લાગે, પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગે, પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગે, ગણેશજીના પિતા તમારી
ભાવથી શિવ ભજીયો જાવું કૈલાસમાં આળસ અને ઊંઘ ત્યાજી દ્યો જાવું કૈલાસમાં કૈલાસ તરફ આ બંને દેવતાઓ ઇન્દ્ર અને બ્રહ્મા બંને લોકો મહાદેવજીને મળવા માટે એક તરફ બૃહસ્પતિ એટલે જ્ઞાનનો પહાડ ને એક તરફ ઇન્દ્ર એટલે રાજા આ બંને લોકો પસાર થયા છે. બંને લોકો પસાર થયા છે મહાદેવજીને મળવા માટે કૈલાસમાં માનસરોવરમાં. અને માનસરોવરમાં જાય છે. મહાદેવજી પાસે ગયા, ડમરુવાળા પણ આવી ગયા. ડમરુ પણ આ શિવરાત્રિમાં નાદ થઈ ગયો. અને એ સમયે મહાદેવજી આ બંને વાસ્તવિકમાં દર્શન કરવા માટે આવે છે કે નહીં એ જાણવા માટે મહાદેવજી પણ એક પરીક્ષા લીધી. મહાદેવજી પણ એક ફકીરી રૂપ ધારણ કર્યું, એકદમ દિગંબર અવધૂત વેશ, એક સાધુ જેવું રૂપ ધારણ કર્યું ને એ પણ નગ્ન અવધૂતના રૂપમાં કૈલાસના માર્ગમાં માનસરોવરથી કૈલાસની પરિક્રમા કરો તો વચ્ચે એકદમ નાનકડો એવો માર્ગ આવે. ત્યાં મહાદેવજી એક અવધૂતના વેશમાં આડા પડી ગયા. કહ્યું કે હવે અહીંયાથી નીકળે કે નહીં. અસ્માકમ સૌભાગ્યમ પુરાણાચાર્યાઃ વિવિધ રાજકીય અગ્રજાઃ ઉપસ્થિતાઃ ચેત સર્વાન સર્વેષાં ઉપસ્થિતાનાં સ્વાગતમ કુર્મઃ વયમ. અહીંયા અવધૂત વેશમાં એ જ્યારે નીકળતા હતા ત્યારે એમણે બધે કીધું રસ્તો આપી દો. એમ રસ્તો રોકીને સૂતા હતા. ધમકી આપી છે ઇન્દ્રએ કે રસ્તો છોડી દે, બાકી હવે મારીશ. અને વજ્રનો ઘા પણ કર્યો છે, વજ્ર માર્યું છે, વજ્ર પણ સ્તંભન થઈ ગયું છે. અને એ સમયે મહાદેવજીને પણ ક્રોધ આવ્યો છે ને એ ક્રોધને જ એ ક્રોધના એ બિંદુઓથી જ જલંધરની પણ ઉત્પત્તિ થઈ છે. ભગવાન શંકરે પરીક્ષા કરવા માટે શિવે પોતે જ ક્રોધાગ્નિને સમુદ્રમાં પધરાવ્યું ને સમુદ્રના કિનારે જ એ બાળકના રૂપમાં ઉત્પન્ન થયો. એટલો બધો કોલાહલ કર્યો છે. એમનું નામકરણ કરવા માટે, એમની જન્મપત્રિકા જોવા માટે જ્યારે બ્રહ્માજી પધારે ત્યારે બ્રહ્માજીનું પણ ગળું પકડી લીધું. એવું ગળું પકડ્યું છે કે આંખમાંથી બિંદુ પડી ગયા. જલમ ધરતી જલંધર, એ જલંધર એમનું નામ પડ્યું. મહાદેવજીનો આ અવધૂતેશ્વર અવતાર છે. અને એ અવધૂતેશ્વર અવતાર છે એમ મહાદેવજીનો એક અવતાર ભિક્ષુવર્ય અવતાર છે. ભગવાન એના ભક્તો માટે, ભગવાન એના પ્રિય સેવકો માટે ભગવાન નીચા પણ ઉતરી શકે. અવતરતી નીચે ઉતર્યા છે મહાદેવજી, ભિક્ષુ બનીને આવ્યા છે. એક વિદર્ભ દેશનો રાજા જેનું નામ હતું સત્યરથ. અને આ સત્યરથ નામનો રાજા સત્યશીલ તો હતો પણ શિવ ભક્ત પણ હતો. શાલ્વ દેશના રાજાઓ એના ઉપર આક્રમણ કર્યું. શાલ્વ દેશના રાજાઓ શિવનો ભક્ત હતો, યુદ્ધ તો કરતો પણ સાથે સાથે ભગવત નામ પણ સ્મરણ કરતો. અને ભગવત નામ સ્મરણ કરે એક તરફ ને એક તરફ પોતે યુદ્ધ પણ કરે. એ રાજાઓના આક્રમણે એને ઘેરી લીધો ને રાજાનું મૃત્યુ થયું. સત્યરથનું મૃત્યુ થયું. એની પત્ની ગર્ભવતી થઈ. પત્ની ગર્ભવતી હતી ને એના સૈનિકોને પ્રધાનોએ આવીને કહ્યું કે આપણે એક છૂપો રસ્તો છે જ્યાંથી આપણે નીકળી શકાય. અને દરેક રાજાઓના કિલ્લાઓમાં એક એવો દુર્ગમ રસ્તો હોય, એકદમ ગુપ્ત રસ્તો હોય. એ ગુપ્ત રસ્તાથી બંને નીકળી ગયા. પ્રધાનોને એની સાથે રહ્યા. પ્રધાનોએ કહ્યું કે હવે તમે નીકળી જાઓ, તમે એકલા, તમને કોઈ ઓળખી શકવું ન જોઈએ એટલે અમે તમારી સાથે રહેતા નથી. એ પણ હાથમાં બાળક લઈને મુખમાં એક જ નામ હતું, શિવ શિવ શિવનું સ્મરણ સતત. ભગવત નામના કારણે એ થોડેક દૂર પહોંચ્યા ને એટલા બધા પોતે થાકી ગયા કે સરોવરના કિનારે થોડાક વિશ્રાંતિ માટે બેઠા ને એટલા બધા થાકી ગયા હતા. એ સમયે મગરમચ્છે આવીને એને પકડી લીધા છે. અકસ્માતથી આ સરોવરમાં એક ગ્રાહ હતો, ગ્રાહ દ્વારા એક માતાનું પણ મૃત્યુ થયું છે. રાજાની પત્નીનું પણ મૃત્યુ થયું છે. બાળક એકલું હતું.
જેના માતા પિતાએ શિવનું ભજન કર્યું છે, જેના માતા પિતાએ શિવની ઉપાસના કરેલી છે, એ બાળક ઉપર ભગવાન કહે કે એ બાળકને હું કેમ કંઈ થવા દઉં? બાળકને રક્ષા માટે બાળકના માતા પિતા હીન અકસ્માતના કારણે એક ઓચિંતા કોઈ એક બ્રાહ્મણી આવી, જે બધામાં ભિક્ષા માગનારી હતી. અને આ ભિક્ષા માગનારી હતી એ બ્રાહ્મણી. એટલે બ્રાહ્મણી એ ભિક્ષા માગવા માટે બધામાં ફરતી હતી, પોતે વિધવા હતી, ઘરે ઘરે બધામાં ભિક્ષા માગે. દિયતામ દિયતામ, રોજ માટે કંઈ ભિક્ષા માગવા માટે જાય. યાચકા નેવ યાચંતે બોધયંતે ગૃહે ગૃહે, આ ઘરે ઘરે બોધ આપવા માટે જાય છે. અદિયતામ ફલમ ઈદૃશમ, આવું ફળ છે ન દેવાવાળાનું. અને આ વિધવા, આ બ્રાહ્મણ મહિલા ફરતી ફરતી જંગલમાં આવી અને બ્રાહ્મણીના મનમાં બાળકને જોયો, અને બાળકને એક સેકન્ડ માટે બાળક રડતો તો સ્ત્રી હૃદય હતું. એ સમય થયું કે આ બાળકને હું લઈ લઉં, આ બાળકનું હું પાલન પોષણ કરું. કે તો એક સાથે 100 વિચારો આવી ગયા. આ બાળકને હું મોટો કરીશ તો આનો ખર્ચ કેમ આવશે? આ બાળકને હું આમ કરીશ તો આમ કેમ થશે? આ બાળકનું આ કરીશ તો આમ કેમ થશે? અને હજારો વિચારો આવવા માંડી ગયા. વિચાર્યું કે આ બાળકને હું લઈને મારે આમને મોટો કરીને ખોટી જફા પાડવી, એના કરતાં તો નીકળી જ જાવે. નીકળવા માટે ગયા. ભગવાને કહ્યું કે આના સિવાય બીજું કોણ રહેશે? એટલે ભગવાને એ સમયે ભિક્ષુ અવતાર લીધો છે. ભગવાન પોતે ભિક્ષુ વર્ય એક ભિક્ષુક બનીને આવ્યા છે. અને એણે બ્રાહ્મણીને મનમાં સંદેહ હતો એટલે કહ્યું, સંદેહમ કુરુનો ચિત્તે વિપ્રભામિની માખિદ રક્ષેદમ બાલકમ પ્રીત્યા સુપવિત્રમ સ્વપુત્રકમ. સંદેહમ કુરુનો ચિત્તે, તમારા હૃદયમાં તમે સંદેહ કરો નહીં, સંશય કરો નહીં. સંશય આત્મા વિનશ્યતિ, તમે એ સંદેહ ન કરો. ને એમણે કહ્યું કે વિપ્રભામિની માખિદ, તમે જરાય ખેદ પણ ન કરો, એનું રક્ષણ કરો. તમે જો એને પ્રેમપૂર્વક એનું રક્ષણ કરશો, તમારા માટે આ પરમ પવિત્ર અને ભાગ્યશાળી છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણા જીવનમાં અમુક લોકો જે આવતા હોય છે, અમુક લોકો આપણું જીવન બદલાવવા માટે આવતા હોય છે. ક્યારેક આપણા ઘરે પુત્ર, આપણા ઘરે પુત્રી, આપણા ઘરે કોઈ આવનારો યાચક, આપણા ઘરે આવનારો કોઈ અતિથિ, આપણી આજુબાજુમાં રહેવાવાળો પાડોશી, એ પાડોશીને ઘરે આવનારો મહેમાન, ન જાને કિસ રૂપ મેં નારાયણ મિલ જાય, ક્યા રૂપમાં તદ આત્માનામ સૃજામ્યહમ. કેવા વિચારથી ભગવાન તમને આવીને પ્રેરણા કરી જાય ખ્યાલ ના આવે. આ બાળકનું તું ભરણ પોષણ કર ને તારા માટે ભાગ્ય બદલનારો છે, એવો ભગવાન ભિક્ષુકનો અવતાર લઈને આવ્યા. કારણ કે ભિક્ષુકની વાત ભિક્ષુક જ જાણી શકે. આ પણ ભિક્ષુકા હતી, એટલે એના જેવું જ બનવું પડે. જ્યારે બોધ આપવો હોય ત્યારે એના સમાન બનવું પડે. એટલે એના સમાન આવીને એમને બોધ આપ્યો કે આ બાળકને પુત્ર જાણીને તું પાલન કર. પૂર્વ જન્મમાં પ્રદોષના સમયમાં આમના પિતાજી છે એ રાજા હતા, સત્યરથ નામના રાજા. અને પૂર્વ જન્મમાં સત્યરથ નામના રાજાએ પૂર્વ જન્મમાં પણ રાજા હતા, અને એ પ્રદોષનો દિવસ હતો, શિવ પૂજા કરતા હતા. બાર કોલાહલ સાંભળ્યો, અને એ કોલાહલ સાંભળ્યો ત્યારે શિવની પૂજા અધૂરી છોડીને કોલાહલ જોવા માટે ગયા. મોટા ભાગના લોકોને એવી ઈચ્છા હોય કે બહાર શું થાય એ હું જોઉં, પોતાનું નિત્ય કર્મ છોડીને જાય. આ પ્રદોષના જે અખંડની પૂજા અખંડ રીતે થવી જોઈએ. એટલે તો મહાદેવજીની પૂજા કરવાવાળા નારાયણ પણ અખંડ પૂજાને છોડતા નથી. હરિસ્તે સાહસ્રમ કમલમ બલિમ આદાય, એક હારે 1000 કમળ અર્પણ કરવાના હોય. હરિસ્તે સાહસ્રમ કમલમ, એ બલિમ જે અર્પણ કરવાના હતા. અને એ કમલ અર્પણ કરવા સમયે એક જો અંતર ધ્યાન થઈ જાય તો એ પોતાનું નેત્ર કમલ અર્પણ કરી દે. કારણ કે બોલાય પણ નહીં કે જાઓ કમલ લઈ આવો, અને ઉભાઈ ન થવાય. અખંડની પૂજા અખંડ રીતે થવી જોઈએ. એટલે પૂર્વજન્મમાં પ્રદોષ કાલે શિવની પૂજા અધૂરી છોડીને બહાર જતો રહ્યો. એટલે વિનંતી છે, આ કથા શિવ પૂજા જ છે, છોડીને અખંડ છે જતાની બહાર. હા, અડધો જ કલાક છે, પણ એ તમે અડધો કલાકમાં પૂજા મૂકીને બહાર ન જતા એમ. એટલે એ અખંડની પૂજામાં એને બહાર કોલાહલ જોવા માટે ગયા, એટલે દરિદ્રતાને પામી ગયા. એના જીવનમાં દરિદ્રતા આવી ગઈ. અને આ જે સ્ત્રીનું મૃત્યુ થયું, જે ગ્રાહ દ્વારા એની માતાનું, એ પૂર્વકાલમાં એને એ રાણી જ હતી, અને પૂર્વકાલમાં એની શોકને કપટીથી મારી નાખી. રાજાની બીજી પત્ની હતી, એને કપટથી ઝેર દઈને મારી નાખી. એટલે એની હાલત પણ આ થઈ. પણ આ જન્મમાં જે એને ભજન કર્યું છે ને એ પુત્રને આવે. અત્યારે બધા બેલેન્સ મૂકે તો એ વારસામાં જો પુત્રને આવતું હોય, મા બાપનું ભજન પણ ક્યારેક પુત્રને વારસામાં આવે. એટલે મા બાપ ભજન કરે તો ક્યાંક ને ક્યાંક અનુરૂપ થાય. ક્રિયમાણ કર્મ એટલું બધું સાતત્યપૂર્ણ હોવું જોઈએ
કે એ સંચિત થતા અને પ્રારબ્ધ થતા વાર ન લાગે, પ્રારબ્ધ ભોગવા મંડો તમે એ સમય. અને આ રીતે આ બ્રાહ્મણ ઉત્તમ બાળક હતો અને પછી તો ખૂબ દાન આપતો. અને આ જ બ્રાહ્મણીએ બાળકને મોટો કરવાથી એક દિવસ ગંધર્વ કન્યા સાથે લગ્ન થઈને આખું ગંધર્વનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું. ભક્તો માટે ભોળાનાથ ભિખારી બનવા પણ તૈયાર છે. એના ભક્તો માટે, એના ભક્ત માટે ભગવાન ધ્રુજી ઉઠે છે, દ્રવી ઉઠે છે એના ભક્તો માટે. એને ભક્તોને કંઈ પણ થાય તો ભગવાન સ્વીકારી ન શકે. એમના પછી સુત પૌરાણિક શૌનક આદિ ઋષિઓને કહે કે એમના પછી સુરેશ્વર અવતાર છે. સુરેશ્વર એટલે ઇન્દ્રના રૂપમાં ભગવાન ભોળાનાથ પધાર્યા છે.